اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ اسکردو میں بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی گئی، جس میں مختلف ادیان کے جو نمائندہ شخصیات ہیں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور پاکستان میں موجود امن اور ہم آہنگی کے خوشگوار ماحول پر بھی روشنی ڈالی۔ اور نازیہ، اگر ہم اس کانفرنس کی بات کریں، یہ اس حوالے سے بھی بڑی اہم کانفرنس رہی ہے کہ گلگت کو لے کے جس طریقے سے ہمارا ہمسایہ ملک بھارت جو ہے ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کی تناظر میں یہ کانفرنس بہت زیادہ ضروری تھی۔ جی قاسم بالکل۔ نسیم ہمارے نمائندے ہیں، انہوں نے اس پہ ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ ناظرین پہلے آپ کو یہ دکھاتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ 30واں سالانہ اتحاد بین المذاہب کانفرنس حسین سب کا اسکردو میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں ملک کے نامور علماء کے علاوہ دیگر ادیان کے نمائندہ شخصیات نے شرکت کی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد، ہندو کمیونٹی کے نمائندہ چیئرمین وزیر اعظم ٹاسک فورس گندھارا ٹورزم ڈاکٹر رمیش کمار، سکھ کمیونٹی کے نمائندہ سفیر کرتارپور راہداری سردار رمیش سنگھ اروڑا، عیسائی کمیونٹی کے نمائندہ پادری سجاد مسیح، جبکہ نامور عالم دین سید طیب شاہ گیلانی، مولانا عبداللہ وارثی، سید ناصر شیرازی اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر انور رضا سمیت دیگر مقررین نے اپنی تقریروں میں کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے۔ یہاں نہ صرف اسلام کے مختلف مکاتب فکر کے درمیان بلکہ مختلف ادیان کے لوگوں کے مابین مثالی ہم آہنگی اور بھائی چارگی کی فضا قائم ہے۔ اس کانفرنس سے بہت ہی دور رس نتائج نکلیں گے اور اتحادی امت کا ایک بہت پیغام یہاں سے الحمدللہ نشر ہوا ہے۔ کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت کا فیضان اگر ایسے ہی جاری رہے گا، انشاءاللہ العزیز ہماری آنے والی نسلیں بھی اس فیضان سے فیوز و برکات حاصل کرتی رہیں گی۔ آج یہاں وحدت کا پیغام دیا ہے، وطن کے دشمنوں کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم آپس میں اکٹھے ہیں، دشمنان پاکستان کے مقابلے میں، دشمنان اسلام کے مقابلے میں۔ یہ علاقے میں قیام امن بھائی چارگی اور بین المذہب ہم آہنگی کے لیے انتہائی ایک شاندار ذریعہ ثابت ہو رہا ہے۔ اس نوعیت کی محافل سے اس امن و ہم آہنگی کے ماحول میں اور بہتری آئے گی۔ قاسم نسیم، پی ٹی وی نیوز، اسکردو۔ اور ناظرین، قاسم نسیم کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور اس رپورٹ کے اندر ہم نے ایک چیز جو دیکھی، تمام مذاہب کے ہم دیکھیں یا مسالک کی ہم بات کریں نازیہ، تو انہوں نے ایک بڑا واضح پیغام دیا۔ شرکاء کے ساٹس بھی آپ نے سنے، اور انہوں نے خاص طور پر اس دشمن کو یہ پیغام دیا کہ جو اسکردو کے اندر، خاص طور پر گلگت بلتستان کے اندر ایک ایسی انسرجنسی جو ہے کریٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ شاید دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ وہاں پر جو حالات معمول کے مطابق نہیں ہیں، لیکن اس کانفرنس نے ہم نے دیکھا کہ دنیا کو یہ بتا دیا کہ کس طریقے سے ہمارا دشمن ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بالکل جی، اگر جہاں بھارت کی بات آتی ہے تو وہ کون سا ایسا موقع ہے جو اپنے ہاتھ سے جانے دے گا؟ پاکستان میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کو ہے، سیاست کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹھہراؤ آ کے چیزیں درست سمت میں جا رہی ہیں، تو وہاں پر ایسے میں وہ چیز ایاز ان کے لیے ہضم کرنا ذرا مشکل ہے۔ یقینی تو اچھا، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ظاہر کنسرن اتھارٹی سے بات کرنا بہت ضروری ہے اس کے حوالے سے، اور نگراں وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں انیک احمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ انیک صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو اس بین المذاہب بین المسالک کانفرنس کی بات کریں گے جو کہ اسکردو کے اندر جس کا اہتمام کیا گیا۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا اہم پیغام اس دشمن کو گیا ہے اس کانفرنس کے ذریعے، جو یہ چاہ رہا تھا کہ گلگت بلتستان جیسے پرامن اور خوبصورت علاقے کو اپنے پروپیگنڈے کی نظر کیا جائے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے کہ یہ بین المذاہب ہوں یا بین المسالک، جو مکالمہ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب تک مکالمہ نہیں ہوتا، مسائل کے حل تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ یہ بہت اچھی کوشش ہے، اور ہم مسلسل یہ کوششیں کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے پاکستان میں یہ اپنا اسلام آباد میں ہم نے ایک انٹرفیتھ کانفرنس کی، اور اس میں جو ڈپلومیٹس ہیں انہیں بلایا، اور 25 سے زیادہ ممالک کے نمائندے آئے، اور ان تک بتایا کہ یہ پاکستان کا جو پیس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، کچھ سازشیں ہیں، کچھ داخلی ہیں، کچھ خارجی ہیں، ان سب کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور وہ مقابلہ اس کے صرف ایک طریقے سے نہیں ہو سکتا، صرف ایک شعبہ ہی نہیں، یہ اصل میں ہر ایک کا اپنا اپنا ایک کردار ہوتا ہے، تو وہ کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہمارے جو معزز علماء ہیں خاص طور پہ وہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو کامن گراؤنڈز ہیں، اصل میں کامن گراؤنڈ تلاش کرنے کی ضرورت ہے جس پہ مل کر ہم بات آگے بڑھائیں، وہ خواہ انٹرفیتھ ہو یا انٹرافیتھ۔ جی جی جی، اچھا انیک صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ نگراں وزیر اعظم جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں گئے، وہاں انہوں نے دورہ کیا، تمام مکاتب ایک فکر کے لوگوں سے کافی ڈیٹیل انہوں نے میٹنگ کی، ان کے کنسرن سنے۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی کنسرنز ہیں وہ آنے والے وقت میں سالو ہو جائیں گے، اور یہ جو معاملہ جس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے اور اشتعال انگیز کہا جا رہا ہے، یہ خود ہی دم توڑ دے گا؟
यकीनन देखिए, कोशिशें करना वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। हम भी अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं उसके लिए कोशिशें करते हैं। जो गवर्नमेंट होती है, जो हुक्मरान होते हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। बिल्कुल तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दौरा, और जो एक कुछ बातें, कुछ खबरें ऐसी आई थी कि जो मुल्क दुश्मन लोग हैं वो हालात ख़राब करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने इसकी ज़रूरत को महसूस किया और ख़ुद तशरीफ़ ले गए और उन्होंने बहुत सारे काम किए, और इस सिलसिले में जो आपके सामने हैं, मीडिया पर आए हैं। जैसे आपने जो सवाल किया ना कि क्या ये तमाम चीज़ें कामयाब, बराबर वगैरह, देखिए, नेक नियति के साथ किए जाने वाला कोई भी काम जो होता है वो अपने साथ एक, मैं तो इसको कहता हूँ, अल्लाह की ताईद, एक बरकतें होती हैं, बरकत लाता है कि नीयत क्या है। वो वजीर आजम साहब हों या जो मुख्तलिफ इदारे जो काम कर रहे हैं, वो सरकारी इदारे, उनकी नेक नियति पर कोई शुबा नहीं किया जा सकता। काम हो रहा है, और मैं कुछ, जैसा आपने कहा क्या ख़त्म हो जाएगा वगैरह वगैरह, देखिए मैं कोई दावे नहीं करता कि हम ये कर लेंगे वगैरह वगैरह, जो बहुत सारी बातें आपने बयान फरमाई, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम दुरुस्त समत में हैं? हाँ, हम दुरुस्त समत में हैं। क्या हम नेक नीयत हैं? हाँ, हम नेक नियति के साथ ये काम कर रहे हैं। क्या हम में सलाहियत है, विजन है? जी हाँ, वजीर आजम साहब और उनकी पूरी टीम नेक नियति के साथ, सलाहियत के साथ, विजन के साथ और इखलास के साथ ये काम कर रही है, और इसके समरात इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देख लेंगी। अनीक साहब, साथ ये फरमाइएगा, इससे पहले अगर हम इन वाक़यों को इंटरलिंक करें तो हम देखते हैं कि एक कोशिश, एक भोंडी साजिश की गई इससे पहले जड़ावाला के अंदर भी, उसमें भी हमें ये नज़र आया कि बाकायदा तौर पर एक साजिश की गई थी। फिर उसके बाद हमें ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, खूबसूरत इलाका, वहाँ पर एक साजिश नज़र आती है। सर, ये जो तमाम सूरत हाल अभी हम देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडे को जो है फैलाया जा रहा है, इससे निमटने के लिए हुकूमती सतह पर जो इक़दाम किए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर बैनुल मज़ाहिब हो हम आहंगी, बैनुल मसालिक हम आहंगी हो, सर इस हवाले से हमारे देखने वालों को आगाह कीजिएगा। जी, मैंने जैसे अभी कहा ना, इसके लिए मुकालमा जरूरी है, तो हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि वो जो दो तीन चार पांच जो लोग भी हैं, वो बैनुल मसालिक हों या बैनुल मज़ाहिब हों, उनको साथ बैठकर सर जोड़कर बात करें वो, और इन मसाइल का हल निकालें। जैसे मैं अभी अर्ज कर रहा था कि मुकालमे के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। पहले मालूम तो हो ना, मतलब ये कोई मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उनको दूर किया जाए। मैं आपके ताल्लुक से बदगुमान हूँ, आप मेरे ताल्लुक से बदगुमान हैं, इसकी वाहिद शक्ल या वाहिद हल इसका है मुकालमा। बैठकर बात तो किए जाए ना। क्या वो ग्रीवेंसेस हैं जिनकी बुनियाद पर इतनी बात आगे चली जाती है, माशरे का गुदाज खत्म होता है, तलखियां पैदा हो जाती हैं। वजीर आजम साहब का जो दौरा है वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमने जड़ावाला जाकर बात की, हमने जो, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, हमने एक बहुत बड़ी इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस यहाँ कराई इस्लामाबाद में, जिसमें वो मुसलमानों के साथ साथ जो हमारे मसीही भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, ये तमाम लोग शरीक हुए, और हमने मुकालमे की बात की, कॉमन ग्राउंड्स की बात की कि ये कॉमन ग्राउंड्स हैं। ये जो हमारा जो रिलीजियस लैंडस्केप है उसे खराब नहीं होना चाहिए। आदमी बात करे और वो उसमें एक फ्रैंकनेस हो, लेकिन एक हम्बलनेस भी हो कि मैं आपसे खुलकर बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझ में शाइस्तगी भी है, मुझ में एक बुर्दबारी भी है, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ आप भी मेरी बात सुने, और फिर आपका कोई भी मसलक हो या आपका कोई भी मजहब हो, हम पहुँचेंगे एक कंक्लूजन पर, और वो कंक्लूजन क्या होगा कि जो आप का मुस्तकबिल भी महफूज करे और जो मेरा मुस्तकबिल भी महफूज करे, जो आपकी नस्लों को भी महफूज रखे, जो मेरी नस्लों को भी महफूज रखे। बहुत काम है और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं, और इस वक्त पूरी कैबिनेट वजीर आजम साहब की निगरानी में उनकी हिदायत के मुताबिक काम कर रही है। जैसे मैंने अर्ज किया कि बहुत जल्द इसके नतायज सामने आ जाएंगे और आने शुरू हो गए हैं। बस आप एक काम ये सिर्फ करें, आप सिर्फ एक काम करें, ये करें कि लोगों को मायूसी से निकालें।
सर मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रही थी, बिल्कुल जो आपने एंड पे बात की है ना, मैं वही पॉइंट रेस करना चाह रही थी कि चौथा सतून जो रियासत का है मीडिया, उस किरदार को सर आप कैसे देखते हैं? किस तरह से मौसर अंदाज में मीडिया अपना किरदार अदा कर सकता है ताकि जिस हम आहंगी के लिए, जिस इत्तेहाद के लिए, जिस इत्तेफाक के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है उसमें मज़ीद जो है वो असर पैदा हो सके? जी, मेरा ताल्लुक भी मीडिया ही से है, आप लोग जानते हैं। मैं पिछले 25 साल से मीडिया के साथ एसोसिएटेड हूँ। मीडिया की बहुत दूर तक आवाज जाती है, तो मीडिया पहला काम ये करे, और कर रहा है। मीडिया जाहिर है बेहतरीन लोग हैं मीडिया में, कि लोगों को मायूसी से निकालें। शिकवा शिकायत की जगह इनकी जबानों पे शुक्र के अल्फाज हों, और इन्हें बताया जाए कि जब शुक्र अदा किया जाता है तो अल्लाह नेमतों में इजाफा कर देता है। तो नेमतों में इजाफा कैसे होता है, इस पर बात की जाए। मायूसी इस कौम का मुकद्दर क्यों बन गई है? हमारा हर आने वाला कल पिछले कल से बेहतर होना चाहिए, और उसमें एक जज्बा चाहिए, उसमें एक अल्लाह से ताल्लुक चाहिए, उसमें एक कमिटमेंट चाहिए। मैंने जैसे अभी अर्ज किया कि हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या हम में इतनी सलाहियत है कि इन प्रॉब्लम्स को शिकस्त दे दें? हाँ, शिकस्त दे दें। मैंने अभी अर्ज किया था कि हर शख्स का अपना काम है। मुझे अपना काम करना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए, जो हमारे बड़े इदारे हैं उन्हें अपना काम करना चाहिए। मीडिया रियासत का सुतून बन चुका है, तो मीडिया जो पैगाम दे वो पैगाम दे कि जो आने वाले कल को रोशन बनाए, जो अवामुन्नास में एतमाद पैदा करे, इनके इरादों को मुतज़लज़ल ना करे बल्कि इनके इरादों को पुख्ता करे। पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा और आने वाला कल बहुत रोशन है, बहुत ताबनाक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनीक अहमद साहब, वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जो बात आखिर में उन्होंने कही नाजिया, वो एक बड़ा हमारे लिए एक पॉइंट है, एक नुक्ता है पूरी कौम के लिए कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इंतहाई रोशन और ताबनाक है, लेकिन हर एक को अपना अपना किरदार अदा करना है, तभी जाके हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन होगा। कुछ मजीद मौज़ूआत पर भी हमारी बात रहेगी, लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में आज़ान मगरिब का। आइए आज़ान सुनते हैं।